In previous session, you studied summary and MCQ of these three parts. Now in this session, we are going to learn first summary and then MCQ based on physical properties of aldehydes and ketones. Okay. Physical properties of aldehydes and ketones. Okay. Let us see first state. Formaldehyde is gas at a room temperature, while acetaldehyde is in liquid state. Acetone is in liquid state. Remember this. Next, intermolecular forces. This bond is polar, that is molecules are polar. Now two poles, that is dipole, another molecule, the dipole, that is they contain dipole-dipole attraction between the molecules. Next, solubility. As they form hydrogen bonding with the water, therefore they are soluble in water. That is actually lower members of aldehyde and ketones are soluble in water. As the hydrocarbon part goes on increasing in the homologous series, the solubility decreases. Okay. Next part is boiling point. Boiling point is very important. Here, see this. You know that relative strength of force of attraction. Here hydrogen bonding is stronger than dipole-dipole attraction, which is stronger than van der Waals force of attraction. Carboxylic acids and alcohols, they contain hydrogen bonding, while dipole-dipole attraction present in ketones, in aldehydes and ethers, while alkanes have van der Waals force of attraction. Therefore, the boiling point is higher for carboxylic acid than alcohol, which have a higher than ketones, which are more than aldehydes, than ethers, than alkanes. Remember this sequence, this is very important. But you should know this sequence is only for the molecules, that is compounds, which have a comparable molecular mass. Now consider one example. Here acetic acid, alcohol N-propyl alcohol, ketone, acetone, propanol, ethyl methyl ether and N-butane. Now these examples are with a comparable molecular mass. Then in that case the acetic acid has a higher boiling point among these compounds, which has a more alcohol. Then this sequence is like this. Okay, take another example. Here ethyl alcohol. Okay, ethyl alcohol, then acetaldehyde, here dimethyl ether, and then here propane. Again sequence is like this. Okay, that is, this sequence is for the compounds having comparable molecular mass. Okay. Now one more point here. Formaldehyde, that is methanol. Okay, first member of aldehyde. It is a gas at a room temperature. Okay, then actually this formaldehyde, the source of formaldehyde is in the form of paraformaldehyde and trioxane. Okay, remember these two. Then aqueous solution of formaldehyde, that is formaldehyde gas when dissolved in water, that is aqueous solution of formaldehyde, is called as a formalin, and it is used for preservation of biological and anatomical species. तुम्ही बघितलेलं आहे बघा, बायोलॉजीच्या लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही फॉर्मॅलिन वापरलेलं आहे की त्या स्पेसिस प्रिझर्व करायला. ओके. नेक्स्ट acetaldehyde. Acetaldehyde, that is ethanol, second member. Its trimer is called as paraaldehyde, and its tetramer, that is containing 4 units, is called as metaaldehyde. Remember this chart. Okay.
आता MCQ बघूया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स वरती. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, फर्स्ट, ॲसिटोन इज लिक्विड ॲट अ रूम टेम्परेचर अँड हॅज अ प्लीझंट ओडर. येस, पहिलं सेंटेन्स करेक्ट आहे. ॲसिटोन लिक्विड आहे, लॅबमध्ये बघितलंय आपण, आणि त्याला छान वास असतो. ओके, नेक्स्ट सेकंड, पण सगळे ऑप्शन वाचून घ्यायचे. ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड गॅस इज कॉल्ड ॲज पॅराअल्डिहाइड. नो, फॉर्मॅलिन म्हणतात, म्हणजे हे सेंटेन्स रॉंग आहे. अल्डिहाइड्स हॅव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दॅन दोज ऑफ अल्केन्स. अल्कोहोल्स, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड्स ऑफ कम्पेरेबल मास. अल्केन इथपर्यंत बरोबर आहे, अल्कोहोल आणि कार्बॉक्सिलिक ऍसिडपेक्षा जास्त नसतो. दॅट इज दिस इज ऑल्सो रॉंग. द कार्बोनिल बॉन्ड इन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन इज अ नॉन पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड. नाही, तो पोलार असतो. दिस इज ऑल्सो रॉंग. दॅट इज दिस 3 सेंटेन्स रॉंग. नाव फर्स्ट वन इज करेक्ट. दॅट इज आन्सर इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट, फॉर्मॅलिन इज अन ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड. आत्ताच बघितलं आपण. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाऊंड्स इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर बॉइलिंग पॉइंट्स. का काय काय दिले? अल्डिहाइड आहे, कीटोन आहे, इथिल मिथिल इथर, एन ब्युटेन. सगळ्यांचे मॉलिक्युलर मास जर तुम्ही काढून बघितले तर कम्पेरेबल मॉलिक्युलर मास आहेत. ओके, हां, आता तुम्हाला सिक्वेन्स आधीच बघितलं. आता काय येईल? ॲसिटोनचा याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त येईल. इन्क्रीजिंग ऑर्डर आहे, त्यामुळं मॅक्सिमम कुणाचा आहे तो आधी बघायचा. दॅट इज थर्ड वन. मग इकडे थर्ड वन कुठे बघा? इथे आहेत, 2 आहेत. दॅट इज आयदर दिस ऑर दिस. नेक्स्ट, ओके, आता लोअर वन कुणाचा असेल? अल्केनचा. म्हणजे काय बघायचं? फोर्थ कुठे बघायचं? ओके, म्हणजे सिक्वेन्स बघा. आधी ॲसिटोन, मग सेकंड चेक करूया आपण. अल्डिहाइड आहे एस, मग इथर आहे येस सेकंड, आणि मग सगळ्यात कमी आहे अल्केनचा. येस. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हॅव हायेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? काय आहे इथं? ऍसिड आहे, अल्कोहोल आहे, अल्डिहाइड आहे, कीटोन आहे. कम्पेरेबल मोलर मास आहेत सगळ्यांचे, बरोबर. ऍसिडचा सगळ्यात जास्त. दॅट इज द आन्सर इज दिस वन. सिक्वेन्स माहिती आहे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड गिव्स मिथेनॉल ऑन हीटिंग? आता आपण बघितलेलं आहे बघा इथे की सोर्सेस ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड. इथे सोर्स ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड यांना हीट केलं, पॅराफॉर्मॅल्डिहाइड आणि ट्रायहेक्झेनला हीट केलं की आपल्याला मिथेनॉल म्हणजे फॉर्मॅल्डिहाइड मिळतो. जेव्हा जेव्हा फॉर्मॅल्डिहाइड हवा असेल तेव्हा यांना हीट करून आपण वापरतोय. त्यामुळं आन्सर दिस ऑर दिस कुठलं दिले बघूया आता. येस, ट्रायहेक्झेन इज गिवन. ओके, दॅट इज दिस इज द आन्सर. ओके, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट इन इथेनॉल मॉलिक्युल्स. इथेनॉल ऍसिटाल्डिहाइड मध्ये कुठले असतात? अल्डिहाइड आणि कीटोन मध्ये डायपोल डायपोल अट्रॅक्शन. दॅट इज दिस इज द आन्सर. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज अ गॅस ॲट अ रूम टेम्परेचर? मिथेनॉल आहे, इथेनॉल, 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 प्रोपॅनॉल. ओके, फॉर्मॅल्डिहाइड, मिथेनॉल हा गॅस असतो रूम टेम्परेचरला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इथेनॉल ट्रायमरायझेस टू गिव्ह. आता आपण मगाशी बघितलं इथे इथेनॉल ऍसिटाल्डिहाइड, त्याचा ट्रायमर पॅराअल्डिहाइड असतो. ओके, पॅराअल्डिहाइड. दॅट इज आन्सर इज पॅराअल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज युज्ड ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह फॉर बायोलॉजिकल अँड अनाटॉमिकल स्पेसिस? बघितले आपण फॉर्मॅल्डिहाइड गॅस वेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर, दॅट इज फॉर्मॅलिन. ओके, म्हणजे ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ मिथेनॉल, that is formaldehyde. Methanol, that is formaldehyde. Aqueous solution of methanol. This is the answer. Okay. Next, arrange the following compounds in the increasing order of their boiling points. बघा काय काय दिलेत? अल्डिहाइड आहे, अल्कोहोल आहे, इथर आहे आणि अल्केन आहे. ओके, ऑफ अ कम्पेरेबल मोलर मास आहे तुम्ही काढून बघितले तर. ओके, हायेस्ट कोण असणार आहे त्याच्यामध्ये? तुम्हाला सिक्वेन्स, हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. कार्बॉक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल्स, कीटोन, अल्डिहाइड, इथर्स आणि अल्केन्स. ओके, त्यामुळं येणार काय आहे? हायेस्ट कोणाचं असणार आहे याच्यामध्ये? अल्कोहोल. इन्क्रीजिंग ऑर्डर म्हणजे सेकंड कुठे बघायचं? हे. ओके, नेक्स्ट अल्कोहोल नंतर काय असणार आहे? अल्डिहाइड 1. येस. नंतर इथर. येस.
थर्ड वन. आणि लास्ट सगळ्यात कमी कोणाचा असणार आहे? अल्केन, दॅट इज प्रोपेन, दॅट इज दिस वन. दॅट इज दिस इज द आन्सर बी. ओके. नेक्स्ट, which of the following will have lowest boiling point? लोएस्ट हाल्डिहाइड आहे, ऍसिड आहे, कीटोन आहे आणि अल्कोहोल आहे. कुणाचा असेल? सिक्वेन्स आता माहिती आहे, पण सगळे कंपेरेबल मोलर मास आहेत. दॅट इज अल्डिहाइड. दॅट इज दिस वन आन्सर. ओके. नेक्स्ट, नाउ मॅच द फॉलोइंग. टेट्रामर ऑफ इथेनॉल. टेट्रामर ऑफ इथेनॉल मेटॅल्डिहाइड. ओके. टेट्रामर ऑफ इथेनॉल दॅट इज मेटॅल्डिहाइड. दॅट इज वन इज आर. 1R कुठे बघा इथे आहे. ओके. प्रिझर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज फॉर्मॅलिन इथॅटी. येस. सोर्स ऑफ मिथेनॉल पॅराफॉर्माल्डिहाइड किंवा ट्रायोक्सेन. ओके. पॅराफॉर्माल्डिहाइड. पी. गॅसियस ॲट अ रूम टेम्परेचर. येस. फॉर्माल्डिहाइड. क्यू. दॅट इज दिस इज द आन्सर. ओके. नेक्स्ट, which of the following will have maximum solubility in water? आता अल्डिहाइड आणि कीटोन होमोलोगस सिरीज मध्ये सोल्युबिलिटी कमी कमी होत जाते. ओके. आता हा 2 कार्बन ॲटमचा आहे, हा 3, हा 4, हा 5, म्हणजे लोअर मेंबर कोण आहे? इथेनॉल. याची काय असणार आहे? मॅक्सिमम सोल्युबिलिटी. ओके. आणि मग कमी कमी होत जाणार आहे. ओके.